बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन नन पे वीडियो के बाद मुंग पे शुगर बीमारी के द परहेज मुतलिक खबरें कहूँ। ज़मून खुराक और द शुगर बीमारी ढेर नज़दीक ताल्लुक थे। उदा वजह दा चे मुंग डॉक्टरान खपल मरीजान होता ढेर ताकीद कहूँ चे चाले शुगर वी चे तासो कुम कुम सीजनों ना परहेज कवे और कुम सीजनों पकार दी चे तासो बिखी बन के द वजह दादा चे मुंगा सहम उखरू मुंग कुम किस्म खुराक उखरू आगा चकल हजम शी दाखिल वजना वीन के द शुगर मकदार सेवा की और चकला शुगर मकदार सेवा शी और नुबिया बदन की आर्गन दे चाहे ता लबलबा या पेंक्रियाज वही और दागे ना इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट शी और ददी इंसुलिन पर जरिए बांधे दा विन के चकुम शुगर लेवल से वाशी हुई दा शुगर ब्या दन्नकी की मुख्तलिफ अज़ा की मसलन पर जड़द की पर गुर्दों की द जिगर की पंजमों पटो मसल्स के वो अल तक ददा शुगर इस्तेमाली की ददी खपल केमिकल रिएक्शंस के और ब्या सटेम नपस द शुगर लेवल नॉर्मल शी कदा शुगर लेवल कम निशी उदा दगा से सेवा पादशी दिल वजना ब्यादा बॉडी मुख्तलिफ पार्ट्स बांधे मुख्तलिफ अज़ा बांधे ददी मुजर असरात की चागे की फालज की देशी आगे की दस्तर को नज़र खराबी देशी आगे की जर कमजोरी की देशी गुर्दे खराबी देशी नूर चुकुम नर्व्स दी या जमुन चुकुम आसाब दी पागे बांधे बद असरात रातलीशी नोदी द पर दा लाजमी दा चकलम द खुराक न पस द शुगर लेवल से वाशी नो बॉडी दे इंसुलिन सिक्रीट की चिदा शुगर इस्तेमाल शी शुगर पर बीमारी या पर डायबिटीज की चिया खुदा इंसुलिन बदन निशी जोड़ोले आगे द टाइप 1 डायबिटीज वाई और आगे की बदन की इंसुलिन न जोड़ेगी या द इंसुलिन को मौजूद भी खुदा इंसुलिन पल कार निशकोले दा शुगर चेदे द विनिना द मुख्तलिफ ऑर्गन्स ता द नकुली नुशी नो देता टाइप 2 डायबिटीज वाई नो द इंसुलिन या द कमेल वजना या द इंसुलिन चकुम कार दे आगे पूरा कार नुकुलो द वजना द शुगर चेदे ज्यादा टाइम पूरी पवीना के पाती हुई और द दिल वजना द हाई शुगर लेवल द वजना जिसम मुख्तलिफ अज़ा बांधे चाहे कि अहम अज़ा चेदे द सर गुन दी आगा द जड़ दे स्तरगी दी गुर्दी दी नुप दे बांधे मुजर असरात राजी और कॉम्प्लिकेशंस चकुम द शुगर कॉम्प्लिकेशंस दी आगा ब्या बदन के खकारा कीगी और खुदे मका द सड़ी नजर तलेशी फालज और तकी देशी द जड़ दौरा पे रात लेशी या गुर्दे खराबी देशी या खुदे मका दखपो की जखून राशी और ब्या दखपे द कटकोलो नोबत उमरात लेशी नो दे द पारा बा मुंग पदे वीडियोस की डिस्कशन कहूँ चे आकुम कुम खुराक ते चे आगा दे द शुगर मरीजान ने इस्तेमाली तासु दा तपोस कोलिश है चे दा वले स खुराक चे दे आगा मुंग डॉक्टरान मनी कहूँ चे दा मखरे और स खुराक द पारा मुंग वही चे ना तासे खुरे द दी वजह सदा या दी मैकेनिज्म सदे नो द दी वीडियोस पर मने पार्ट के बाद तासरा दा डिस्कस कोमा चे दा स वजह दा चे मुंगा द खुराक से जुना खो मनी को पर द शुगर मरीजान बांधे चे तासो मखरे और नूर से जुना तमूर तो वही चे ना तासो पड़े शे या कम मिकदार के या चे सुमरा तासो जरवाड़ी नो देखी यो जमुंग द डॉक्टरे यो पैमाना दा चाहे ता ग्लाइसेमिक इंडेक्स वही और ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब दादे चीज हर एक किस्म खुराक मुंग ब डिस्कशन को जुबता उस तरह तदी तशरीह तोकमा बिया पर स्लाइड्स बांधे चीज हर खुराक चीदे आगे यो सलाहियत हुई चीदी विन के शुगर सेवा कोलिशी सूक सुमर सेवा की सुमर परसेंटेज सेवा की नो दे द पारा ये दी पैमाने तो वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स नो द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ची द कुम सीजनो सेवाई या कुम सीजनो जियात हुई अगर मुंग मरीजान तो वही ची दा तासो मखरे और ची चा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम दे या दरमियाना दे आगे मुताबिक मुंग तो वही ची या तासो दा खुराक हस्बे ख्वाहिश खोलेशे या खुरे खो कम खुरे नो नन बा मुंगा दा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बांधे और दा मुंगा डिस्कशन को तासो बजवेमा ची दा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होले दुमरा जरूरी दे और पदे पर बुनियाद बांधे बिया मुंगा खपल खुराक पदरी कैटेगरीज के तकसीमो चे बिल्कुल बैन खुरे या खुरे बा खुल कम बखरे और बलदा चे तासो
خوړی شي. نو نن به موږ د ګلایسیمیک انډیکس متعلق خبره کوو او د نه پس په دویمه ویډیو کې به موږ د خوراک هغه سيزونه ګورو چې کوم به بالکل نه خوري او د نه پس په بیا هغه سيزونه ګورو چې کوم درمیانه خوړی شي او بیا په اخره کې به هغه سيزونه ګورو چې کوم حسب منشأ چې څومره د مریض خوښي هغه خوړی شي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې لومبه به موږ د ګلایسیمیک انډیکس متعلق خبره کوو چې د ګلایسیمیک انډیکس څه شی دی او د دې څه اهمیت دی. ما چې څنګه تاسو ته وویل چې د ګلایسیمیک انډیکس مطلب دا دی چې د خوراک مختلف قسم خوراکونه چې دي دا د شوګر لیول څومره درجه پورې سیوا کوي نو د هغې پاور ته یا د هغې خصوصیت ته مونږه ګلایسیمیک انډیکس وایو چې هغې کې مونږ ته پته ولګي چې کوم خوراک څومره ګلایسیمیک انډیکس دی. مثلا په دې ډایګرام کې دا وګورئ دا چې دی دا ایکس اکسس یې دلته چې کوم دا ویلیو ښیي دا د شوګر لیول ښیي او دا ټایم ښیي چې کله یو سړی ډوډۍ وخوري نو د ټایم سره سره د هغه وینه کې د شوګر لیول څومره سیوا کیږي. نو چې کوم خوراکونو ګلایسیمیک انډیکس وایي هغه چې کله د انسان د خوراکو کې نو دا ګوره د 1 غنټه ټایم دی او دا 2 غنټه ټایم دی نو دا تقریبا په نیمه غنټه کې یا په 1 غنټه کې هغه لوجه نه شوګر لیول ډیر زیات سیوا شي یو بر پیک راشي او بیا د سرو رو 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 چې دی دا ښکته کیږي. نو چې د چا ګلایسیمیک انډیکس د کوم خوراک ګلایسیمیک انډیکس سیوای نو هغه شوګر لیول یو خو ډیر زر او ډیر اوچت شي د هغه په هضم کولو نه پس. او چې چا د لو ګلایسیمیک انډیکس دی نو دا تاسو وګورئ د کوم چې د شین د لو ګلایسیمیک انډیکس نو د کې کو وګورئ نو یو خو دا خوراک چې کوم هغه پیک دی هغه ډیر زیات نو چتیږي د شوګر لیول ډیر زیات نو چتیږي او بل دا دی چې هغه سلو سلو او چتیږي او ټایم پوری وي. نو های ګلایسیمیک انډیکس او د لو ګلایسیمیک انډیکس کې فرق دا دی چې په های ګلایسیمیک انډیکس کې د کوم خوراک کې د کوم پارټس چې د ګلایسیمیک انډیکس ډیر زیات وي هغه ډیر شوګر لیول ډیر سیوا کوي او ډیر زر سیوا کوي او چې د چا ګلایسیمیک انډیکس کم دی هغه شوګر لیول دومره نه سیوا کوي او سلو سلو سیوا کوي. په دې لږ نور موږ تشریح درته وکړم. درې مین سيزونه دي زموږ خوراک کې چې هغه کاربوهایډریټس دي هغه پروټینز یا غوښه ده او هغه فیټ یا چربي ده. نو دا چې دی دا د شوګر لیول ښیي په دې طرف باندې او دا چې دی دا د خوراک نه پس ټایمینګ ښیي چې دا نیمه غنټه خوراک دی وخورو نو هغه نه نیمه غنټه پس 1 غنټه پس 1 نیمه غنټه پس 2 غنټه پس 2 نیمه غنټه پس 3 غنټه پس دا 3 نیمه غنټه پس 4 غنټه پس 4 نیمه غنټه پس 5 غنټه پس 5 نیمه او شپږ. نو دا خوراک نه شپږ غنټه پس څنګه کیږي نو چې کاربوهایډریټس دی یو خو د دې ګلایسیمیک انډیکس ډیر سیوا دی او که تاسو وګورئ نو ګورئ تقریبا دا په 2 غنټو نه کم ټایم کې بلکې 1 نیمه غنټه کې شوګر لیول چې دی دا خپل پیک ته ورسیږي دا خپل انتهایی درجه ته او ډیر زیات رسیږي. ګورئ دا شوګر لیول کو ګورئ نو دا ډیر زیات سیوا شي او بیا اثر را کته شي. پروټین کو ګورئ دا زیات چې دی دا پروټین دی نو کدا وګورئ یو خو د دې پیک کو ګورئ نو پیک چې دی دا ګورئ د دې پیک دلته راځي او د شوګر پیک دومره سیوا راځي نه یو خو د دې پیک کم دی بل دا پیک چې راځي دا سلو سلو راځي تقریبا چرته 3 نیمه 4 غنټې باندې د دې پیک راشي او بیا کتزي. او د فیټ چربي چې کوم دی نو کدی وګورئ یو خو د دې پیک کوم چې دی دا کاربوهایډریټ نه او د پروټین نه ډیر کته دی بالکل ټول کم پیک دی او دویم کو وګورئ دا پیک چې راځي دا ډیر سلو راځي تقریبا داسې یو 4 غنټې یا 3 غنټې پس پیک راشي او بیا رو دا ختم شي. نو دی ما چې کوم تاسو ویلو چې دی های ګلایسیمیک انډیکس او لو ګلایسیمیک انډیکس کې یو فرق خدا دی چې د دې پیک کې فرق دی. د های ګلایسیمیک انډیکس خوراک چې دی هغه شوګر لیول ډیر زیات سیوا کوي په مقابله هغه چې د لو ګلایسیمیک انډیکس خوراک دی چې هغه پیک یا دغه شوګر لیول چې دی هغه دومره نه سیوا کوي میکسیمم یا زیات نه زیات شوګر شي دومره زیات نه چې څومره دا های ګلایسیمیک انډیکس خوراکي او دویم دا چې د دې پیک لګه سلو راځي لکه څنګه دی کو ګوري چې کاربوهایډریټ چې دی هغه شوګر لیول ډیر زیات سیوا کوي
په مقابله د پروتین او په مقابله د فیټ جبکې د دې چې کومه ټایمینګ وګورئ چې کوم ټایمینګ کې شوګر سیوا کیږي ته کاربوهایډریټ کې ډیر زر سیوا شي تقریبا یو نیمه غنټه کې دا پیک راشي شوګر ډیر زیات هاي کی او پروتین چې دی هغه نه بیا کم هاي کی او فیټ چې دی ټول کم هاي کی او د پیک چې دی دا هم ډیر لو راځي یو خدا خبره شو چې کاربوهایډریټ پروتین او فیټ کې یو خدا شوګر لیول دی چې کاربوهایډریټ ډیر کم ډیر ټول زیات سیوا کوي او فیټ ټول کم کوي او بل دا دی کاربوهایډریټ زر پیک راشي یا د بلډ چې کوم شوګر لیول اوچتیږي دا ډیر زر راشي جبکې په پروتین او فیټ کې ناراضي یو بل فرق هم پکې دی هغه فرق دا دی چې د کاربوهایډریټ چې څومره کاربوهایډریټ خوړل شي وي دا هغه تقریبا 90% تقریبا ټول کاربوهایډریټ چې څومره تاسو خوړلې دي هغه شوګر ته کنورټ شي او تقریبا یو 15 منټ والا 2 غنټه پورې د دې سپایکس راشي ان چې تاسو څومره کاربوهایډریټ خوړلې دي یو خدای دې چې هغه کمپلیټلی ټوټل هغه شوګر ته کنورټ شي د لپاره هغه شوګر لیول ډیر سیوا کیږي او بل دا دی چې هغه شوګر لیول ډیر زر سیوا شي ډیر زیات شي او ډیر زر شي نو کاربوهایډریټ کې دا خبره ده پروتین چې دی د دې 50% یا نیم په نیم پروتین چې تاسو څومره خورلې وي دغه پروتین چې دی هغه نه ګلوکوز جوړ شي نو د دې لپاره یو خود دی چې کوم شوګر لیول سیوا کېدو صلاحیت ته هغه کم دی او بل دا دی چې دا لک سلو پیک راځي دومره زر پیک نه راځي دومره زر نه راځي چې څومره دا کاربوهایډریټ دی او بیا راشه فیټ ته چې څومره فیټ یا چربي مو خورلې وي صرف دا هغې له څه حصه چې دا هغې نه ګلوکوز جوړیږي نو دې دپاره د دې چې کومه شوګر لیول زیاتولو صلاحیت دی هغه ډېر کم دی په نسبت دی پروتین او د کاربوهایډریټ او دویمه خبره دا دی چې دی چې کوم پیک راځي هغه ډېر سلو راځي لیټ راځي ټول نه مخکې د کاربوهایډریټ راځي بیا د پروتین راځي او بیا د فیټ راځي نو په د ګلایسیمیک انډیکس موږ ته پته ولګېده چونکې کاربوهایډریټ 90% یا ټول کاربوهایډریټ چې دی هغه شوګر ته بدل شي هغه شوګر ته کنورټ شي او د وجه نه د شوګر لیول انتهایی سیوا کیږي او بل ټول نه زر سیوا کیږي په نسبت د پروتین چې دی نیم پروتین چې دی هغه شوګر ته کنورټ شي او نیم پروتین چې دا نور سیزونو کې استعمال شي او دویم دا دی چې د پروتین د وجه نه چې کوم پیک دی هغه دومره سیوا او دومره زر ناراضي او فیټ چې دی دا غي صرف 10% یا 10% چې دی یا لسمه حصہ چې دا هغه شوګر ته کنورټ کیږي او دا غي پیک هم ډیر سلو راځي نو یو خو په ګلایسیمیک انډیکس سره د کاربوهایډریټ پروتین او د فیټ کې دا فرق دی د لپاره چې څومره زموږ خوراکونه دي څومره چې مطلب مختلف سيزونه دي د ګلایسیمیک انډیکس په حواله سره د دې چې دی په درې کټګوریز کې تقسیم شوی دی یو چې دی لو ګلایسیمیک انډیکس والا خوراک بل چې دی د میډیم ګلایسیمیک انډیکس والا خوراک او بل چې دی د های ګلایسیمیک انډیکس والا خوراک نو ګلایسیمیک انډیکس او دا د 100 په پیمانه یعنی 100 درجه کې نو کچته دا شوګر لیول سیوا کولو چې کوم صلاحیت دی دا کده 70 نو اخلا 100% پوری وي نو دا چې دی دا های ګلایسیمیک انډیکس فود دی ته وي او ما تاسو ته وی چې کاربوهایډریټ چې دی د تصویر کې کو غره نو تقریبا 90% پورې چې دی دا شوګر ته بدل شي نو کاربوهایډریټ چې دی دا های ګلایسیمیک انډیکس فود دی بیا چې دی دا میډیم ګلایسیمیکس هغه دی چې کوم 56 نو اخلا 69 یا 56 نو اخلا 69% پورې چې ور کوي نو دا چې دی د میډیم ګلایسیمیک انډیکس وي پروتین تقریبا تاسو میډیم ګلایسیمیک انډیکس کې ویلې شي یا زیاتره پروتین هم چې دی دا لو ګلایسیمیک دی او لو ګلایسیمیک هغه ته وي چې د شوګر سیوا کولو صلاحیت چې دی هغه 1 نو اخلا 55 پورې وي نو دا یو 100 کله مونږ واخلو چې د پاور 100 سی دی نو که 1 نه 55 پورې وي یا یو نه 55 پورې وي نو دې ته به لو ګلایسیمیک فود وایي او که 55 والا یو کم اویا پورې وي نو دې ته به میډیم ګلایسیمیک فود وایو او که چېرته د اویا والا 100 پورې نو هغې ته به های ګلایسیمیک انډیکس فود وایو دا درې کلرز تاسو یاد ساتئ ځکه په دې په بیسس باندې بیا مونږ دا خبرې کوو چې آیا کوم مریض ته کوم خوراک پکار دی چې دا دی خوري او دا دی نه خوري نو که مونږ وګورو نو د لو ګلایسیمیک انډیکس چې کوم 1 نو اخلا د ما چې تاسو چې 55 پورې دی نو دې کې زیاتره چې دی سبزی راځي او دې کې د مچھلی هم راځي خو زیاتره دې کې سبزیان دي دا میډیم ګلایسیمیکس کې
که تاسو وګورئ نو دې کې چې دی مختلف قسم فروټس راځي په دې به موږ بیا ډسکشنز کوو. دا چې دی د میډیم ګلایسیمیک انډیکس دی او د های ګلایسیمیک انډیکس یعنی تقریبا دی 99% کې د کې مختلف قسم کاربوهایډریټ راځي چې څومره کاربوهایډریټ شو دا ډرینک شو آیس کریمز وغیرہ شو چاکلیټ شو دا ټول په دې کې راځي. نو موږ به راتلونکي په ویډیو کې موږ دا ګورو چې آیا د کې کوم داسې خوراک دی چې هغه د مریضان بالکل نه خوري او وجه دا ده چې ما تاسو ته وویل چې دوی ګلایسیمیک انډیکس سوا دی یو خودي شوګر لیول ډیر زیات سیوا کوي بل دا دی چې ډیر زره سیوا کوي. نو په دویمه ویډیو کې به موږ ګورو چې کوم داسې خوراک دی چې هغه په دا ریډ لاین کې دی چې ته موږ به بالکل نه خورو دا مریضان به بالکل نه خوري او بیا هغه نه او کوم خوراک داسې دی چې هغه به دوی لږ خوري خو درمیانه او داسې خوراک دی چې هغه حسب منشا وړل شي. نو هغه وخت پر تاسو اجازه غواړم په دویمه ویډیو کې به ملاویږو د هغه خوراک سره چې کوم خوراک به د شوګر مریضان نه خوري. خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.